So good morning, dear students. So today we are do the important concepts. So the important concept is the introduction to. So introduction to this capacitor. So okay, capacitor ಗೆ ನಾವು introduction ನ ಇವತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. In previous class we have studied about. So ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ electric potential and the capacitor ಅಂತ ನನಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So we have studied about the electric potential. So electric potential andre ಏನು? What is meant by electric potential difference? So what is the expression for electric potential? So V is equal to W divided by Q. ಆಮೇಲೆ what is meant by the isolated charge? So expression for isolated charge, potential due to isolated charge is given by V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R. So equation now ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. So after that we have discussed the potential due to a dipole. So dipole ಇಂದ potential ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we are discussing about the relation equipotential surfaces. So equipotential surface and their properties and this figure which explain the equipotential surfaces. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have gone for this potential energy, the potential energy of system of 2 charges and 3 charges in the presence of electric field and in the absence of electric field. Adana odidvi. So then relation between E and V, that is E is equal to minus dV by dx. So that we have studied. It indicates that electric field is the negative gradient of potential function. Show that the electric field is the negative gradient of potential function. You have to show this E is equal to minus dV by dx ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So after that we have discussed about when the conductor is placed in external electric field, what are the phenomena that we are going to study. So only 5 properties ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. After that we have studied about, in yesterday's class we have studied about the dielectrics. So dielectrics are nothing but the insulators. So insulators ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they will not conduct electricity. Electricity na conduct ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ insulators ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. But dielectrics is also called as insulator. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ insulators ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will not but it will conduct electric flux. So that electric field lines ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is a very important property in explaining electromagnetic waves. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. electromagnetic waves ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we are going to take this capacitor. ಆ capacitor ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ electromagnetic waves ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we are going to study that. And the dielectrics are, there are 2 types of dielectrics, that is polar dielectrics and non-polar dielectrics ಅಂತ ನನಗೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so in there we are going to study about what is meant by polar dielectric, what is meant by non-polar dielectrics. So what is meant by polar molecules, what is meant by non-polar molecules ಅನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ. So after that we have studied about the electrostatic shielding. So last previous class ಅಲ್ಲಿ electrostatic shielding ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಅದೇನೇನು ಯೂಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಸಿಇಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಜೆಇಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ, ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. Okay, so today we are going to do the introduction to capacitor. So ಈ capacitor ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ very important concept. ನೀವು capacitor ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ಗೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೊಂದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಇದು ನನಗೆ ವಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಅಥವಾ 4 ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಈ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ.
ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದೇ ಸತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೋಟರ್ ನನಗೆ ಏನಿದ್ರು ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ. ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಈ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಸೊ ಸಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಲರ್. ಸೊ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೂಲರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ದಿ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜನರೇಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್. ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದು. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದು. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕಲರ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಕಲರ್ ಹೀಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯೂಶಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದೀರಾ? ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಚೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಾನು ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ನನಗಿಲ್ಲೇ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 30 ಆಂಪಿಯರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 30 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 30 ಆಂಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ನನಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ದನ್ 30 ಆಂಪಿಯರ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ನನಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಆಟೋಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this fan ಏನಾಗುತ್ತೆ, easy ಅಥವಾ electronic devices they will rotate easy. Okay, this device which stores this energy or the charge. So energy or the charge ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, that is called as ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. So okay, so definition of capacitor. ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು SLC ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನನಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 6th ಚಾಪ್ಟರ್ ನನಗೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, capacitor. So capacitor, it is a device. It is
a device, it is a device which is used to store, which is used to store, which is used to store electric charges. Store the electric charges. So it is a device which is used to store the electric charges. So electric charges ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electric charges ಅಂತ but it will be the amount of energy. So storage. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್? ಹೌದಾ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so it is nothing but the two, so capacitor is nothing but it is a system of, it is a system of two conductors. So ಎರಡು conductors ಗಳು, two conductors separated by small distance, separated by the small distance. So it is a system of two conductors separated by the small distance. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನನಗೆ ಇದಾಗಿರಬಹುದು? ಸೊ separated by the conductors ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ನನಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಿನ ಕಂಡಕ್ಟರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫ್ ಎನಿ ಶೇಪ್, ಯಾವುದೇ ಶೇಪಿನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು, ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡು, ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರತ್ತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾನು V1 ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದ್ರೊಳಗೂ ನನಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ನಾನು V2 ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇವೆರಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಶೇಪ್, ಇದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 2 ಸರಿನಾ. ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, capacitance of the capacitor. ಸೊ ಏನಿದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್? ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ. ನೀವು SLC ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಾರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ PUC ರೀಚ್ ಆದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು 10th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 70% ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಂದು 65% ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 35% ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಯಾಕೆ 35% ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಯಾಕೆ 65% ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, 70% ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಲ್ವಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈಗ ಇವ್ನು 35 ತಗೊಂಡವನು, ಸೊ ಇವ್ನು 35 ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ಟನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನೇನಾಗ್ಬೋದು 65ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡು, ನಾನು 60% ಆಯ್ತು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ SLC ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈಗ ನನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇದು ನನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು SLC ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು 90% ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 65% ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ನನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ 90% ಇದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 75% ಬರ್ತೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 90% ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ 35%, 65%, 70%, 90% ಅಥವಾ 97%, ಹೀಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವ್ರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ ಅವಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ಅಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಒಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಎಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಎಬಿಲಿಟಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 85%, 90%, ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ರೊಬ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, capacitance of the capacitor, it is the ability of so okay, Atiya Dikshita, so artha aitu anta hakidare. It is the ability of the capacitor to store the electrical charges. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇದನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ದು ಎಬಿಲಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನಿಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 90% ಇದೆ, 75% ಇದೆ, 80% ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಬಿಲಿಟಿನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ it is given by ಸೊ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ C is equal to, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ Q divided by V. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. C is equal to Q divided by V ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. Okay, the capacitance of the capacitor is given by C is equal to Q divided by V ಅಂತ. ಸರಿನಾ? where Q is the amount of electrical charge stored. ಸರಿನಾ? ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. V is the potential difference. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ 1 ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 2 ಅಂತ ಇತ್ತು. V is the potential difference between the conductors.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಸೊ ಆರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್, ಸೊ ಆರ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, it is defined as the ratio of, so ratio of ಯಾವ್ದಿದೆ, q divided by v ಇದೆನಾ, ratio of charge, given to, so charge given to, ratio of charge given to the conductor, to increase, to increase to conductor to the increase in potential. It is the ratio of charge given to the conductor to the increase in potential. So ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ratio of q divided by v ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಗ ಬಿಡಿಸಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇದೊಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಈಗ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರಾಂಗ್. ಇದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ನನಗೆ ಈ ತರ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆನಾ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as two metals separated by a small distance ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have to draw this capacitor. ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ಎರಡು, ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್, ಇದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಲೆಂತ್ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಈಗ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದನ್ನ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಎರಡು ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಒಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇದು ನನಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಇದ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು? ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ದಿರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು SI ಯೂನಿಟ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಪಟ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಗೆ ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನಿದೆ ನನಗೆ, C is equal to Q divided by V ಅಂತ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? C is equal to Q divided by ಇದೆ. What is the SI unit for this charge? Charging in SI unit, that is nothing but the coulomb, ಸರಿನಾ? coulomb. So charge ಏನಿದೆ, coulomb ಬಂದಿದೆ. Potential ಏನಿದೆ, ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಓದಿರೋದು, it is volt, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಬರೀಬಹುದು, therefore ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, coulomb per volt ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? coulomb per volt ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಈ ಕೂಲಂ ಫರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕೂಲಂ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೇಮ್ ಇದರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮಾಸಿಗೆ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕೆಜಿ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಕೆಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಐ. ಬಟ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಕೆಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸರಿನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೂಲಂ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಲಂ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಆರ್ ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಫ್ಯಾರಡ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ therefore SI unit of this capacitance is farad. Small f ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ farad. ಸೊ ಆಯ್ತಾ, SI unit is farad. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F or ಕೂಲಂ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಕೂಲಂ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿ ಫ್ಯಾರಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಕೂಲಂ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾರಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇಸ್ ಎ, ಸೊ ಫ್ಯಾರಡ್ is a very big unit, very big unit. Farad is a very big unit. Therefore smaller units like, so last 10 minutes ಇದೆ, so last time ಮುಗಿಸೋಣ ನಾನು. smaller units like so smaller units like, so ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಲಿ ಫ್ಯಾರಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಿಲಿ, MILLI, ಮಿಲಿ ಫ್ಯಾರಡ್. ಸೊ ಮಿಲಿನ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ m ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to the power of -3 ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನನಗೆ ಮಿಲಿ ಫ್ಯಾರಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಹೀಗೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to the power of -6 ಫ್ಯಾರಡ್. ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾನೋ ಫ್ಯಾರಡ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನ್ಯಾನೋ ಫ್ಯಾರಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ n f. ನ್ಯಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to the power of -9 ಫ್ಯಾರಡ್. ಆಮೇಲೆ ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರಡ್, ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ p f, PF. So it is 10 to the power of -12 farad. ಈತ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಫ್ಯಾರಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅದು ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ 1F ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, 1 ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡ್ಬೇಕು 1F ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ 1F ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ, ನಾವಿಲ್ಲಿ 10 to the power of -3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, -6 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, -9 -12 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 1 ಅಲ್ವಾ ಇದು ಬರೀ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿಟ್, ಇದು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಗೇನ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್, ಇದು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ on which the capacitance of the capacitor depends. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಯ್ತಾ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದೇ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, F = m × a ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು. ಅದೇ ಒಂದು 20 kg ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೊಂದಾಯ್ತು. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ,
ಹಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಪವರ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಹೋಗೋದು. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ F is equal to m into a ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ C is equal to Q divided by V ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ C is proportional to Q ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, C is inversely proportional V ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ Q. ಆಯ್ತಾ? Q ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಹೊಡಿತೀರ. ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಅಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ಎಬಿಲಿಟಿನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ C is proportional to Q divided by V ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ shape and size. Shape and size of the conductor. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಗೆ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾಂಡ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ದಡ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ permittivity. So bracket ಒಳಗೆ permittivity of the surrounding. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಏನು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ other conductors near to it. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಸೊ ದಿ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ, ವಾಟರ್ ಇಡೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೋದು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇಡೋದು, ಪೇಪರ್ ಇಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನೀವಾಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸು? Yes sir. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Yes sir. ಹಾಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ.
ಆರಾಮಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಈಗ ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದಾನೆ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಈಗ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕೂರಿಸಬಹುದಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಕೂರಿಸಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. Thank you, sir. Thank you.